السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویڈیوز وغیرہ نظر آ رہی ہیں؟ ویڈیو سلائیڈ ویڈیو آڈیو اوکے؟ جزاک اللہ آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء به اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 کے آخری 2 اسباق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا کورس 3 مکمل ہو جائے گا۔ عثمان شاہد صاحب، آپ نے ہاتھ بلند کیا، آپ کو بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، وہ مجھے کورونا ہو گیا تھا تو میں مڈ نہیں دے سکا تھا، مڈ ایگزام نا۔ آپ نے کہا تھا کہ مڈ ایگزام ہوگا، لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ کہ مڈ ہم کب دے سکتے ہیں؟ میں کب دے سکتا ہوں مڈ؟ اچھا چلیں انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویک سے پہلے نا آپ لوگوں کو ایک دوبارہ لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ کلاس سے پہلے انشاءاللہ۔ شکریہ سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ اچھا ویلکم سر۔ عبدالحی صاحب، میں آپ کو کو ہوسٹ بنا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا میری ہیلپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، کورس 2 میں ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا تھا، تو پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھ لیے تھے جن میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ تو 10ویں صفحے پر ہیں ہم ہر صفحے کو 4 پوائنٹرز میں تقسیم کرتے تھے اور پوائنٹرز کو یاد کر رہے تھے۔ دوسرے کورس کے یعنی کورس 2 کے اشارات کو، پوائنٹرز کو ہم نے دائیں ہاتھ پہ یاد کیا، کورس 3 کے پوائنٹرز ہم بائیں ہاتھ پہ یاد کر رہے ہیں۔ جو اب تک یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان کو ایک بار ہم دہرا لیتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، عام قاعدہ، طول کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ یہ 4 صفحات یعنی صفحہ نمبر 6 سے لے کر 9 تک کے اشارات تھے۔ ان کے مختصر اشارے تھے: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ اور 10ویں صفحے کے اشارات تھے: تیسرا سوال، قاتل کون، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ مختصر اشارے: سوال، قاتل، دل، تبدیل، سوال، قاتل، دل، تبدیل، سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ آج کا اشارہ ہے سخت دل۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے نشانیوں اور معجزات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کو دکھائے گئے، اور نتیجہ اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہوتے اور وہ اللہ کی توحید پر بھی ایمان لاتے، نبیوں کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لاتے، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک آیت ہم پڑھیں گے۔ کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کبھی اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی لمحے میں یہ خیال دل میں نہ آئے کہ ہم اللہ کی سرولنس سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو نئے الفاظ اس میں ہمیں ملیں گے 4 نئے الفاظ ہیں، باقی سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي
هي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار صدق الله العظيم۔ پھر سخت ہو گئے تم سب کے دل اس کے بعد، اور وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ ثم پھر قست قلوبکم، قلوب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قصت یہ ایک نیا لفظ ہے، قصا یقسو، قصا یقسو، دعا یدعو کی طرح نصرہ کا پیٹرن ہے، اور اس سے اردو میں بھی اس کا جو مصدر ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قساوت قلبی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، تو دل کا سخت ہو جانا، تو قصا یقسو۔ من بعد ذالک، اس کے بعد فہیا کالحجارہ، یہ سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے، فہیا تو وہ ہے کالحجارہ پتھروں کی طرح، کاف اور الحجارہ، او یا اشد قسوتن، اشد زیادہ سخت، قسوتن سختی کے اعتبار سے، او اشد قسوتن، قسوت اشد کے اندر سختی والا معنی آلریڈی موجود تھا، لیکن قسوتن نے آ کر اس کو مزید جو ہے اس کے اندر تاکید پیدا کر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، یعنی دل تمہارے پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، کیسے کہ پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو من الحجارتی لا ما، دو لفظ ہیں، لا ما البتہ وہ ہیں جو یتفجر، تفجر، یتفجر، تدبر، یتدبر کے پیٹرن پر، تفجر یتفجر پھوٹتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار۔ تو پچھلی آیات میں مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا یہ ایک بڑی نشانی تھی، ایک مرا ہوا شخص اٹھ کر دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، یعنی انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی عاجزی تھی، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ یعنی باقی دنیا کی جو حوادث اور اشیاء ہیں ان کا ڈر اور خوف موجود تھا، سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر خوف سے بالا تر ہو گئے، دنیا کی جو عام مادی چیزوں کا خوف ہوتا ہے وہ ان کو تھا، بس اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے حوالے سے جو درکار تھا وہ ان کے اندر نہیں تھا، نہ اللہ سے محبت کا جذبہ اور نہ اللہ کے سامنے عاجزی، بلکہ ہٹ دھرمی اور ضد والا معاملہ تھا، اللہ کی یاد سے دل بھی غافل تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق بناتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو کام نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کو کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کے سبب اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ ران ہے، ران جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، تو یہ وہی زنگ ہے جو گناہوں کی وسبب چڑھ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے محفوظ رکھ، اگر ہم سے کبھی غلطی ہو، گناہ ہو، تو ہمیں توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پتھروں سے پانی کا نکلنا، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا، پانی کی دعا
تو اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ 12 چشمے جاری کر دیے اور ہر ایک نے اپنے اپنے مشرب سے جو ہے وہ جا کر لیا پانی کی جگہ سے. تو عصا پتھر پر مارا اور اس کو مطلب سائنٹیفکلی دیکھیں تو پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں. تو یعنی ہم جو کنواں کھودتے ہیں یا بورنگ کرتے ہیں اور کسی بھی صورت میں یا آئل نکالنے کے لیے گیسز وغیرہ نکالنے کے لیے جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو وہ جو پانی ہے یا تیل نکلتا ہے وہ ایکچولی اس کا جو مرکز ہے وہ پتھر ہی ہوتے ہیں. کہیں پر وہ پتھر سخت ہوتے ہیں اور کہیں پر مٹی کی طرح نرم بھی ہو سکتے ہیں یا بعض اوقات وہی پتھروں سے نکل کر زمین میں اتنے آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بغیر یوں لگتا ہے کہ مٹی سے نکل رہے ہیں، حقیقت میں وہ پتھر ہی سے نکل رہے ہوتے ہیں. دہرا لیجئے اس آیت کو حصے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذلک، اس کے بعد. فہی کالحجارۃ، تو وہ ہے پتھروں کی مانند. او اشد قسوۃ، یا ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر. لَمَا يَتَفَجَّرُ، البتہ وہ ہیں جن میں سے پھوٹتی ہیں. مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے نہریں. الحمدللہ. بقیہ حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اور بے شک ان میں سے یعنی ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور منہا وَإِنَّ مِنْهَا، 4 الفاظ. یشقق، یہ ایک ہمارے لیے نیا لفظ ہے. یہ بھی اصل میں ہے وہی جیسے تفجر یتفجر تھا، یہ بھی اسی پیٹرن پر تشقق یتشقق. لیکن جو تشقق میں سے جو تا تھا ایکسٹرا، تدبرہ والے پیٹرن کا جو تا ایکسٹرا آتا ہے، اس تا کو بھی شین بنا دیا اور پھر یہ بن گیا اشقق یشقق. بہرحال ایکچوئل جو ٹیبل ہے اس کا وہ تشقق. سر آپ آواز ہی نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انٹرنیٹ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے لیکن پکچر نہیں آ رہی. پکچر بھی اب پکچر بھی آ رہی ہوگی. آڈیو جی ویڈیو سر کلیئر. الحمدللہ. تو ہم ترجمہ کر رہے تھے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں. تو یشقق کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ یہ بھی اصل میں تشقق یتشقق تدبر یتدبر کا پیٹرن تھا، لیکن بعض جگہوں پر کچھ اسپیشل رولز اپلائی ہو جاتے ہیں تو ان اسپیشل رولز کی وجہ سے تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. یہ تشقق کا جو تا تھا یعنی تدبر والے پیٹرن میں سے جو
اور تا ایکسٹرا ایڈ کی جاتی ہے، اس تا کو بھی شین سے بدل دیا، اور پھر 2 شین اکٹھے ہوئے تو اشققا ایک حمزہ کو ایڈ کر لیا گیا، اشققا یشقق۔ بہرحال ہم نے جو ٹیبل یاد کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے وہ سمپل والا کرنا ہے، تشققا یا تشقق۔ شین قاف اور قاف کا مادہ ہم تدبر والے پیٹرن پر پریکٹس کریں گے، تشققا یا تشقق۔ تشققا کہتے ہیں پھٹ پڑنا، وہ پھٹ پڑا، فیخرج منہ الماء تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں لما جو کہ يَهْبِطُ حبط يَهْبِطُ، ویسے یہ پہلے آ چکا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا آدم علیہ السلام والے واقعے میں آ چکا ہے، تو اسی سے حبط يَهْبِطُ گر پڑتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ اہبطو کا ترجمہ تھا وہاں پہ تم سب اتر جاؤ، یہاں بھی یہبطو وہ نیچے کی طرف چلتے ہیں، یعنی جھک پڑتے ہیں اور جو ہے وہ سلائیڈ کر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ بے خبر، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ کی تمام مخلوقات اپنے رب کو جانتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس سے ڈرتی ہیں۔ مثلا جب اللہ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تھی تو پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا تھا، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ذکر اللہ جو ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے ہمارے، اور اس سے دل نرم ہوگا اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں محبت اور شوق کا اضافہ ہوگا، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع اور ومن نفس لا یشبع ومن دعاء لا یستجاب لها او کما قال، کہ میں دعا مانگتا ہوں اور میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، جو تیرے سامنے عاجزی کرنے والا نہ ہو، اس نفس سے جو کبھی جو ہے وہ بھرے نہ، جو ہے وہ آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ہم بھی اے اللہ اس حدیث کی اندر ذکر کردہ دعا کے مطابق آپ سے پناہ چاہتے ہیں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ کے سامنے، آپ کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ آیت کا حصہ دہرا لیں ترجمے کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو ان سے پانی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو۔ پوری آیت کا ترجمہ، اور پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں بعض پتھروں سے البتہ نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ ہمیں اللہ غافل نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جی نور محمد صاحب کوئی کوشچن ہے سر؟ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اس میں جو آیت کے شروع میں آیا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فاہیا، فاہیا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا
समझा दीजिए कुलूब के लिए फाहिया क्यों आया है या कुलूब जो है ना ये जमा मुकस्सर है, ठीक। तो हम आगे चल के एक रूल पढ़ लेंगे कि जमा मुकस्सर के को जो है जब ट्रीट किया जाता है तो उसके लिए ज्यादातर वाहिद मुअन्नस का अल्फाज लाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा सर ये हिजारा, इसके बाद जो व इन मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहु, यहाँ पत्थरों के लिए मिनहु आया है, इसके बाद व इन्ना मिनहा, फिर वहाँ मिनहा आ गया है। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ रही है, जरा ये समझा दें। अच्छा देखिए ना, यतफज्जरु मिनहु से जो मुराद है ना हु, वो एक जी। पत्थर की बात हो रही है। व इन्ना अच्छा। मिनल हिजारत, बहुत से पत्थरों में से जी। एक अलबत्ता वो है जो यतफज्जरु, जो फट पड़ता है, ठीक। यतफज्जरु मिनुल अनहार, उससे नहरें फूट पड़ती हैं। तो एक एक की बात हो रही है यहाँ पे। यतफज्जरु सिंगुलर है ना, तफज्जरा जी। यतफज्जर। जी। और वह इन्ना मिन हा, अब यहाँ पर हा जमा मुकस्सर के लिए, अल हिजारा के लिए लाए हैं मिन हा वाहिद मुअन्नस, लेकिन आगे फिर आया यशक्कु, ये भी वाहिद आया सिंगुलर, तो उसके लिए आगे फिर मिनहु इस्तेमाल हुआ है। ठीक, शुक्रिया जी। ठीक है जी। जी जी शुक्रिया। तो ये दुआ थी जो हमने दुआ मांगनी है। आप अल्लाह से इस दुआ को याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबा व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा, कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा न दे, उस दिल से जो आजिज़ी न करे, उस नफ्स से जो भरे ना, सैर ना हो, आसूदा ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल न की जाए। इंशाअल्लाह प्लान बनाया जाए, अपने दिल में नरमी पैदा करने के लिए जनाजों में शिरकत करूंगा। इंटरेस्टिंग। कब्रिस्तानों, दवाखानों में जाऊंगा, यतीमों और मोहताजों की मदद करूंगा। वैसे नेमत की कदर इंसान को तभी होती है जब उस नेमत से महरूम किसी को देखा जाए या नेमत की महरूमी सामने आए, तब किसी नेमत की मौजूदगी का एहसास होता है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि लज्जतों को कम करने वाली चीज़, दिलों को नरम करने वाली चीज़ है मौत, तो इसको जो है वो याद किया करो। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें पहले कब्रिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि तुम जाया करो, कि इससे मौत की याद ताज़ा होती है और दिल नरम होते हैं। तो दिल नरम करने के लिए कब्रिस्तान में जाकर बैठना और सोचना कि इस कब्र के नीचे और इस कब्रिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, दफन हैं, जब जिंदा थे तो सोचा करते थे कि हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज वो तो नहीं है, लेकिन दुनिया का निज़ाम उसी तरह चल रहा है। इसी तरह जनाजों में शिरकत, ये भी एक तरह से मौत की याद दिलाती है। और दवाखानों, हॉस्पिटल्स में जाएं, बीमारों को देखें, तो वहां पर पता चलता है कि हमें अल्लाह ने कितनी नेमतें दे रखी हैं। इसी तरह यतीमों, मोहताजों की मदद करके अपना दिल नरम करने की कोशिश। अस्माद जो कुलूब जमा है, इसका वाहिद आता है कल्ब, हिजारा भी जमा, और इसका वाहिद है हजर, और हजर की दो जमा है, हिजारा भी आती है और अहजार भी इस्तेमाल होती है। अशद्दु जो है ये थोड़ा सा कंपैरेटिव फॉर्म में जिक्र किया जाता है, जैसे कबीर बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, तो ऐसी शदीद सख्त, अशद्दु ज्यादा सख्त, तो ये प्लूरल नहीं है इसका, ये इसका एक कंपैरेटिव फॉर्म है। इसको हम इंशाल्लाह कोर्स 4 में डिटेल से पढ़ भी लेंगे। और एक और भी जमा इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, और वो है अल अनहार, और उसका वाहिद आता है नहर। फतहा, नसरा, दरबा या समिआ के पैटर्न पर आने वाले अफ़ाल में से पहला फेल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है सेहतमंद में से यखरुजु, खराजा, यखरुजु, उखरुज, खारिज डैश खुरूज, खराजा, यखरुजु, उखरुज, खारिज डैश खुरूज, खराजा वो निकला। जी शहजाद साहब क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन है, ये हिजारत हमने पढ़ा था कि गोलते जिसके आगे आए वो वाहिद होता है, तो यहाँ पे ये उल्टा है। जैसे कल बकरत, बकरत आया वो गाय, और बकरा वो गाय आई, तो यहाँ पे अच्छा, कोई उल्ट नहीं ये है? उलट की बात नहीं है, मतलब वो तो हमने वो जी पढ़ा था कि बकर, बकर के आखिर में यानी जो जमा थी उसके आखिर में गोल ता लगा दी, तो वो एक जी के जी लिए आ गया। जबकि यहाँ पर तो जी हजर वाहिद, तो सिंगुलर हजर है,
اور اس کی جمع جی جی حجارہ، یہ تو ایک الگ بالکل نیا پیٹرن بنا ہے، لفظ بنا ہے. یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. جمع مکسر میں جو ہے وہ اس میں تو اضافہ کر کے بنایا گیا ہے واحد میں. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جمع میں سے کچھ جمع جو ہے وہ واحد سے کچھ کم کر کے بنتی ہے. واحد میں تا ہوتی ہے بقرتن، جمع میں تا کو کم کر دیتے ہیں بقر. اور یہاں پر یعنی یہ کوئی یہ ہے اور رول ہے، جمع رول ہے مکسر ہے کوئی. نا. جمع مکسر تو ویسے بھی رول سے ہٹ کر ہی بنتی ہے. جمع مکسر جی ٹھیک. کوئی رول نہیں ہے. یہ سارا جو ہے وہ سمائی ہوتے ہیں. یہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک ٹریڈیشن کے تحت چلتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. ان کا کوئی رول نہیں ہوتا ٹوٹی ہوئی جمع جو بنتی ہیں. چلو ٹھیک ہے جی. چلو اور یہ ٹھیک ہے رول سر، تھینک یو. ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح جنرل رول نہیں ہے کہ گول تا جو ہے وہ ہمیشہ واحد کے ساتھ ہی آئے گی. ایسا ضروری نہیں ہے. وہ ایک صورت ہے کہ جہاں پر جمع کے آخر میں گول تا ایڈ کریں تو وہ واحد بن جاتا ہے. ایک صورت ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ گول تا جو ہے وہ واحد کے لیے ہی ہے. چلو تھینک یو سر. حبطا یحبط، ضربہ کا پیٹرن حبطا یحبط اہبط، حابط محبوط حبوط. حبطا یحبط اہبط، حابط محبوط حبوط. جی عصمت تارا صاحبہ، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک آن کر لیں. سر مجھے تھوڑا سا یہ بات سمجھ نہیں آئی. کہتے ثم قست قلوبکم من بعد کالحجارۃ، پہ یہاں پہ یتفجروا، اس سے مراد یہودی کا دل سخت ہے. تو اس سخت سے کیا مراد ہے؟ پہ انہاروں سے کیا مراد ہے؟ وہ کس کا دل سخت ہے؟ یہودیوں کا. جی سر، یا اس اشارہ یہودیوں کی طرف ہے نا. وہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی جو تمہارے دل کالحجارۃ. سخت ہو گئے. سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر کی طرح کوئی جو ہے وہ سالڈ ہو گئے، بلکہ وہ جو دل کے اندر کہا جاتا ہے کہ تم کتنے سخت دل ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی نرم جذبات نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس سختی کی بات ہو رہی ہے. اور انہار سے مراد تو مطلب یہ ہے نا، یتفجر، پتھروں سے پانی نکل کے، پانی کے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ پتھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں. انہار نہر کی جمع ہے، نہر. جی تو یہ انہاروں سے مراد نرم دل ہے، یعنی کہ روشنی ڈال لینا. کہ جب ایک پتھر کو مار ڈالے تھے تو وہ جب ان کے کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے یہودی قوم کو، تو پھر وہ ان کا دل نرم بھی ہو سکتے تھے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ لیکن نہیں، یہاں الحجارۃ. پر تو یہ آ گیا نا کہ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے. ان کے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے تو پانی بھی پھوٹ پڑتا ہے. پتھر سر یہاں پہ انہار کو نہر اس کا مطلب لکھا گیا ہے نا یہاں پہ. نہر ہے نا جی، یہاں تو نہر ہے. نہر ہے، تو اس میں وہ سختی کی بات نہیں ہے. لفظ نہر جس کو ہم نہر کہتے ہیں، عربی میں اس کو نہار جی کہا جا رہا ہے. وہی نہر کی جمع انہار آ رہی ہے. تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ سے جب ڈر جاتی ہے تو پھر ان کا دل نرمی پیدا ہو سکتی ہے. یوں جی اگر وہ اللہ سے ڈر جاتے اور ان نعمت، یہ جو نشانیاں تھیں ان سے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آتا تو دل نرم ہو جاتے، لیکن نہیں ہوا. نہیں. ٹھیک ہے سر، اتنا ہی پوچھنا تھا. اچھا جی، تیسرا آ رہا جی غافل. نصرہ کا پیٹرن ہے غفلا یغفل اغفل، غافل مغفول غفلتن. غافل ہونا، بے خبر ہونا. غفلا وہ غافل ہوا. اور تعملون سمیعہ کا پیٹرن عملا یعمل اعمل عامل معمول عمل، اس نے کام کیا. کمزور افعال میں قصد، قاف سین اور واو دعا یدعو کی طرح ٹیبل بنے گا. قصا یقصو اقصو. قصا یقصو اقصو قاسن ڈیش قساوتن، سخت ہونا. قصا وہ سخت ہوا. اور خشیہ تو خشیہ یخشا، رضیہ یرضا، نسیہ ینسا. یہ ٹیبل ہم نے کیے تھے. خشیہ بھی ہم کر کے آئے ہیں. خشیہ یخشا اخشا. خاشن مخشیون خشیتن.
اور تفجر یتفجر، تدبر یتدبر، تفجر یتفجر، تفجر متفجر ڈیش تفجر، تفجر یتفجر، تفجر متفجر ڈیش تفجر، تفجر مانا وہ پھوٹ پڑا۔ یشقق، یہ جیسے بات بتائی تھی کہ یہ تشقق یتشقق، شین قاف اور قاف اس کا مادہ ہے اور ٹیبل بن رہا تھا تشقق یتشقق، تو تا جو تھا شروع والا اس کو بھی شین سے بدل دیا، اب دو شین اکٹھے آئے تو اس پر شد آ گئی، تو شقق شروع میں ہی ساکن آ جائے یہ پڑھنا مشکل ہے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ماضی میں حمزہ ایڈ کر دیا جاتا ہے اشقق، اور مضارع میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یا ویسے بھی لگایا جاتا ہے یشقق، اشقق یشقق بنتا ہے اس طریقے سے سارا یہ رولز اپلائی کر کے، لیکن اس کے بغیر بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے جائے گا تشقق یتشقق، تشقق متشقق ڈیش تشقق۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، اور اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ تو گرامر میں ہم نے پہلا جو ٹیبل پڑھنا ہے 10C میں وہ ہے استغفرہ کا پیٹرن ہے، لیکن اس میں کمزور حرف آ رہا ہے، ہم ٹیبل کریں گے استقامہ کا۔ اصل میں یہ قاف واو اور میم، قامہ یقوم والا جو باب تھا اور مادہ تھا قاف واو اور میم، اسی کو استغفرہ پر لے کر آ رہے ہیں، یہ بن رہا ہے استقامہ استغفرہ کے پیٹرن پر۔ مزید فی کا تعارف ہم جان چکے ہیں کہ 3 حرفی مادے میں کچھ اضافہ کیا جائے، یا تو اسی مادے ہی کے حروف میں سے کسی کو ڈبل کر دیا جائے اور یا کوئی نیا حرف ایڈ کر دیا جائے، تو ایسے افعال کو مزید فی کہتے ہیں، اور ہم نے 8 مزید فی ہی سیکھے ہیں اب تک بیسیکلی، ویسے زیادہ ہیں لیکن 8 جو ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تو ہم ان کو ایک بار دہرائیں گے جملے کی صورت میں۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ تعلیم علامہ، محاسبہ حاسبہ، اسلام اسلمہ، اختلاف اختلافہ، استغفار استغفرہ، اور فا عین لام پہ اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو تعلیم تفعیل، محاسبہ مفاعلہ، اسلام افعال، اختلاف افتعال، استغفار استفعال۔ باقی 3 ابواب تھے۔ قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تدبر تدارسا، تدبر تدبرا، تدارس تدارسا، انقلاب انقلبا، اور تدبر کا فا عین لام والی شکل بنے گی تفاعل، تدارس سے تفاعل، اور انقلاب سے انفعال بنے گی۔ تو یہ ٹیبلز ہم کر چکے ہیں۔ آج کا ٹیبل ہے ہمارا استقامہ۔ تو ایک تو شروع میں حمزہ سین اور تا اضافی آ گئے، اور اس کا مادے کا حرف تھا قاف واو اور میم، جس سے ہم نے ٹیبل کیا تھا قامہ یقوم قم، تو قامہ کا معنی تھا وہ کھڑا ہوا، قامہ کا معنی وہ کھڑا ہوا۔ استقامہ کا معنی آئے گا وہ ثابت قدم رہا، استقامہ وہ ثابت قدم ہوا یا وہ سیدھا ہوا، درست ہوا، تو کہ کسی حد تک دونوں معنوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ریلیشن پایا جا رہا ہے۔ تو غفارہ سے استغفرہ بنا تھا، قامہ سے استقامہ، تو استقامہ۔ اب اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی اسی طرح آئیں گی، جو ہے وہ آخر کی تبدیلیاں وہی جمع کے لیے واو تا تو تم نا آ جائے گی، اور باقی استقامہ ہی کو ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتو میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے۔ استقامہ استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم،
استقمنا استقاما استقامو استقمتا استقمتو استقمتم استقمنا استقاما استقامو استقمتا استقمتو استقمتم استقمنا. بول چال میں حل استقامہ کیا وہ ثابت قدم رہا؟ نعم استقامہ جی ہاں وہ ثابت قدم رہا. حل استقامو کیا وہ سب ثابت قدم رہے؟ نعم استقامو جی ہاں وہ سب ثابت قدم رہے. حل استقمتا نعم استقمتو جی ہاں میں ثابت قدم رہا. حل استقمتم کیا آپ سب ثابت قدم رہے؟ نعم استقمنا جی ہاں ہم سب ثابت قدم رہے. الحمدللہ. مضارع بن جائے گا، آسان ہے. یستغفر تھا تو یہ بن جائے گا یستقیم. یستقویم اب واو کو یاد میں بدل، واو کی جو زیر ہے وہ قاف کو مل جائے گی اور پھر زیر کی وجہ سے واو کو یا میں بدل دیا جائے گا ایز پر روٹ جو ہم نے پڑھا ہے کہ کمزور حروف پر حرکت پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ان کی حرکت یا تو ڈراپ کر دی جاتی ہے، اور اگر پیچھے والا حرف بغیر حرکت کے ہو، ساکن ہو، تو کمزور حرف کی حرکت پیچھے والے حرف پہ شفٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جو حرکت کمزور حرف سے پہلے آ رہی ہو وہ اپنے مطابقت کے ساتھ چاہتی ہے، جس طرح کی اگر زبر ہے تو وہ چاہتی ہے اس کے بعد الف آئے، زیر ہے تو وہ چاہتی ہے اس کے بعد یا آئے، پیش ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے بعد واو آئے. تو جو حرکت ہوگی اس کے مطابق کمزور حرف کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یستقویمو مادے کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنا تھا یستقویمو یستغفرو، واو کے ساتھ واو کے نیچے زیر، اور اس سے پہلے قاف جو ہے وہ ساکن ہے، تو واو کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر ہم نے شفٹ کر دی قاف کے نیچے. اب زیر کے بعد واو آ رہی ہے، پڑھنا مشکل ہے، اس لیے زیر کی وجہ سے واو کو یا میں بدل دیا، تو بن گیا یستقیمو وہ ثابت قدم رہتا ہے. یستقیمون وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں. تستقیمو آپ ثابت قدم رہتے ہیں. استقیمو میں ثابت قدم رہتا ہوں. تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں. نستقیمو ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں. دہرائیے یستقیمو یستقیمون تستقیمو استقیمو تستقیمون نستقیمو. یستقیمو یستقیمون تستقیمو استقیمو تستقیمون نستقیمو. یستقیمو یستقیمون تستقیمو استقیمو تستقیمون نستقیمو. ماضی مضارع دونوں کو ملائیے. استقامہ استقامو، استقمتا استقمتو، استقمتم استقمنا. یستقیمو یستقیمون تستقیمو استقیمو تستقیمون نستقیمو. الحمدللہ. بول چال میں حل یستقیمو نعم یستقیمو. حل یستقیمون نعم یستقیمون. حل تستقیمو نعم استقیمو. حل تستقیمون نعم نستقیم. اور استغفر سے امر بنا تھا استغفر، تو استقامہ سے کیا ہوگا جی کہ کمزور حرف تو چلا جائے گا تو پیچھے رہ جائے گا استقم. استقم استقم، اور جمع میں یہ کمزور حرف واپس آ جائے گا استقیمو. جیسے زیادہ یزیدو کا ٹیبل ہم نے کیا تھا QC2 میں، تو زد جمع میں یا واپس آ جاتی تھی زیدو، تو ایسے ہی استقم استقیمو. استقم ثابت قدم رہ، استقیمو ثابت قدم رہو. لا تستقم مت ثابت قدم رہ، لا تستقیمو مت ثابت قدم رہو. استقم استقیمو لا تستقم لا تستقیمو. استقم استقیمو لا تستقم لا تستقیمو. استقم استقیمو لا تستقم لا تستقیمو. تو ایک حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس بڑی اہم حدیث ہے کہ سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں
میں آپ کے علاوہ اس بارے میں کسی سے نہ پوچھوں، یعنی کوئی ایسی بات ہو جو آپ ہی بتا سکتے ہو دین کے بارے میں، وہ مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو آمنت باللہ تم مستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ یہ دین کی ایسی بات ہے جو تمہیں ایک نبی اور رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں بتائے گا، کہ تمہارے اندر اگر یہ ایمان بھی ہے تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آمنت باللہ تم مستقم، تو استقیم جب آ جائے گا تو ایمان کے اندر پھر وہ سارے کام آ جائیں گے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ خیر بہرحال یہاں پر استقیم امر استعمال ہوا، اس مناسبت سے یہاں پر یہ حدیث ذکر کر دی۔ تو استقیم کا جواب آئے گا استقیم، اور استقیم کا جواب آ جائے گا نستقیم۔ استقیم، 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 نستقیم۔ اور مستغفر اور مستغفر بنتا تھا اسم فاعل اور مفعول، مستغفر، مستغفر۔ اور استقامہ سے بن جائے گا مستقیم، ثابت قدم رہنے والا، اور مستقام جو ثابت قدم رہا، تو وہی ایک ہی مفہوم نکلتا ہے، اس لیے مستقام جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی جگہوں پر بعض جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے استعانہ کا ٹیبل اگر ہو تو اس میں پھر واللہ المستعان، تو جس سے مدد مانگی جائے، مستعین مدد مانگنے والا اور مستعان جس سے مدد مانگی جائے، تو وہاں یوز ہوتا ہے، تو بنائے گا مستقیم، اور اسم مفعول کا پیٹرن آئے گا مستقام، مستقیم اور مستقام، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر اور سیکنڈ لاسٹ زبر۔ اور استغفار کی طرح یہ آ جائے گا استقامتن، استقامہ کی طرح، استغفرات سے بنا تھا استغفار، تو استقامہ سے بن جائے گا استقامتن۔ یہ کمزور حرف جن کے درمیان میں آتا ہے ان کے مصادر کے آخر میں تا آ ہی جاتی ہے، جیسے ارادہ یریدو میں ارادتن آ گیا تھا، اقامہ یقیم اقامتن، ایسے ہی استقامہ یستقیم استقامتن، یہ مصدر ہو جائے گا۔ تو مستقیم ثابت قدم رہنے والا ڈیش استقامتن، مستقیم ڈیش استقامتن، مستقیم ڈیش استقامتن۔ مؤنث بنائیں گے تو استقامہ سے استقامت، ہوا استقامہ ہی استقامت، اور مضارع میں ہوا یستقیم ہی تستقیم۔ آئیے پورا ٹیبل 2 مرتبہ دہرائیے، استقامہ، استقامو، استقمت، استقمتو، استقمتم، استقمنا، یستقیم، یستقیمون، تستقیم، استقیم، تستقیمون، نستقیم۔ استقم، استقیموا، لا تستقم، لا تستقیموا، مستقیم ڈیش استقامت، هو استقامہ ہی استقامت، هو یستقیم ہی تستقیم۔ ایک بار پھر استقامہ، استقاموا، استقمت، استقمت، استقمتم، استقمنا، یستقیم، یستقیمون، تستقیم، استقیم، تستقیمون، نستقیم۔ استقم، استقیموا، لا تستقم، لا تستقیموا، مستقیم ڈیش استقامت، هو استقامہ ہی استقامت، هو یستقیم ہی تستقیم۔ 6 چابیاں، استقامہ، یستقیم، استقم، مستقیم ڈیش استقامت، استقامہ، یستقیم، استقم، مستقیم ڈیش استقامت۔ اب آئیے عربی بنانی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، وہ سب حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ کون بتائے گا؟ وہ سب حق پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ جی ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کریں، ہاتھ بلند، بولیے نہیں، ہاتھ بلند کریں۔ وہ سب، جی سسٹر فائزہ منیر۔ مستقیمون الحق، نہیں، وہ سب حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ ہم بھی آئے گا نا، ہم مستقیمون الحق، مستقیمون علی الحق یا مستقیمون الحق، ٹھیک ہے۔
अच्छा जी, अगला है फस्तकिम कमा उमिरता, ये कौन करेंगे जी? ये हैंड रेज की बजाय किसी ने क्रॉस का निशान दिया हुआ है, नूर मोहम्मद साहब ने। नूर मोहम्मद साहब, फस्तकिम कमा उमिरता क्या तर्जुमा करेंगे? बस इस्तकामत में रहो जैसे कि तुम्हें हुक्म दिया गया है। जैसे कि तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर साबित कदम रहो। जज़ाकुमुल्लाह। हल इस्तक़मतुम अला दीन, तो इसका दुरुस्त हाँ में जवाब देना हो तो हम क्या कहेंगे? हल इस्तक़मतुम अला दीन, तर्जुमा क्या तुम साबित कदम रहे दीन पर? जी नवीद साहब, जवाब क्या आएगा? नवीद महमूद साहब। नाम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नाम इस्तक़मना अला दीन, नाम इस्तक़मना अला दीनी आ जाएगा। और इस्तकामा की तरह दूसरा टेबल है इस्तताअ, वाव और आइन इसका मादा है। तो फेल माजी कौन करेगा जी? मलिक मजीद साहब, फेल माजी कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया, आप फेल मुजारे कर लीजिएगा जी। इस्तता इस्तताअ इस्तताअ, इस्तताअता इस्तता नहीं, इस्तकामा, इस्तकामू, इधर क्या था? इस्तकामता इस्तकमता। अब आइए इस्तताअ, इस्तताअ इस्तताऊ इस्तता इस्तताता इस्तताअता। ठीक इस्तताता जी। इस्ततातु इस्ततातुम इस्तताना। और मुअन्नस के लिए हिया, हिया इस्तताअत। हिया इस्तताअत। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी सिस्टर राबिया, मुजारे कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मज़ारे हैं यस्ततीउ, यस्ततीऊना, तस्ततीउ, अस्ततीउ, तस्ततीऊना, नस्ततीउ, हिया तस्ततीउ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी सिस्टर मासूमा, बाकी मुकम्मल आप कर लें अमर से आगे। सिस्टर मासूमा आजम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फेल अमर इस्ताती, जी इस्ताती, इस्तातीउ, ला तस इस्ततीउ, दूसरा जो जमा आएगा ना उसमें या आएगा। जी इस्तातीउ, ला जी। तस्ताती, ला तस्तातीउ, मुस्ताईउन, मुस्ततीउन, मुस्ततीउन, मुस्तताउन, इस्तताअतुन, इस्तिताअतुन। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, बाकी अब दो दफा मेरे साथ दोहरा लें सारे। इस्तताअ, इस्तताउ, इस्तताअता, इस्तताअतु, इस्तताअतुम, इस्तताअना, यस्ततीउ, यस्ततीऊना, तस्ततीउ, अस्ततीउ, तस्ततीऊन, नस्ततीउ, इस्तती', इस्ततीउ, ला तस्तती', ला तस्ततीउ, मुस्ततीउन, मुस्तताउन, इस्तिताअतुन, हुवा इस्तताअ, हिया इस्तताअत, हुवा यस्ततीउ, हिया तस्ततीउ। नूर मोहम्मद साहब, आप टेबल करवाना चाह रहे हैं? एक बार आप करवा लें पूरा टेबल। जी सर। जी। इस्तता, इस्तताउ, इस्तताता, इस्ततातु, इस्ततातुम, इस्तताना, यस्ततीउ, यस्ततीउना, तस्ततीउ, अस्ततीउ, तस्ततीउना, नस्ततीउ, इस्तती, इस्ततीउ, ला तस्तती, ला तस्ततीउ, ला तस्तती, मुस्ततीउन, मुस्तत्वाउन, इस्तित्वाअतुन, हिया हुवा इस्तत्वाअ, हिया इस्तत्वाअत,
हुवा यस्ततीउ हिया तस्ततीउ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह, अहसनता। सर एक क्वेश्चन है, जी सर। आप इसका इस्तिफाल ही है ना? जी, इस्तिफाल ही होगा। अच्छा, ये बुक में इफ़ाल लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इफ़ाल है बुक में तो उसको ठीक कर लें, इस्तिफाल है। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी, एक बार और कर लेते हैं। इस्तताअ, इस्तताउ, इस्तताअता, इस्तताअतु, इस्तताअतुम, इस्तताअना, यस्ततीउ, यस्ततीउना, तस्ततीउ, अस्ततीउ, तस्ततीउना, नस्ततीउ, इस्तति', इस्ततीउ, ला तस्तति', ला तस्ततीउ, मुस्ततीउन, मुस्तताउन, इस्तिताअतुन, हुवा इस्तताअ, हिया इस्तताअत, हुवा यस्ततीउ, हिया तस्ततीउ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है और अब हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और वक्फा, और वक्फे के बाद इंशाअल्लाह उल अजीज हाजिर होंगे कितने मिनट बाद, 20 मिनट की ब्रेक ले लें। 7:35 पे वापस आ जाइए, नमाज वगैरह भी जो है वो इस दौरान हो सकती है। 7:35 पे इंशाअल्लाह उल अजीज अगला सबक शुरू करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। ब्रेक के बाद आप सबको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। हम सबक पढ़ रहे हैं, आज हमारा 10वां सफ़ा चल रहा है कोर्स 3 में, और इसका आखिरी इशारा हमने पढ़ना है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने इशारा 3 पढ़ा जिसमें हम पत्थरों की बात की, सख्त दिल, और अभी आखिरी ही इशारा है हमारा कलाम तब्दील। आयत नंबर 75 और 76 सूरतुल बकरा में से। तो हम 10वें सफ़े के इशारात को दोहरा लें एक मरतबा। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील, मुख्तसर इशारे। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। आखिरी इशारा है कलाम तब्दील। इससे पहले अल्लाह ने उनके दिलों के हालात बयान किए और कि उनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। अब मदीना के मुसलमानों के साथ उनकी बदकिरदारियों का बयान होगा। तो आइए, असबाब क्या है, जो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से डरते नहीं, उनसे इस्लाम को कबूल करने की उम्मीद मत रखो। और वो लोग दो रुखे थे, उन्होंने हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। यानी इस दुनिया में रहता हुआ कोई आदमी अगर किसी सुपीरियर के खौफ में हो, डर में हो, और उसको इस बात का एक एहसास हो कि मैंने किसी के सामने जवाबदेह होना है, और कि किसी के साथ जो है वो अदब और एहतराम वाला मामला हो, मोहब्बत वाला मामला हो, तो वो तो कभी ना कभी किसी जगह पर हिदायत पर आएगा। लेकिन अगर कोई आदमी किसी को बड़ा समझता ही ना हो, किसी की बड़ाई और अजमत को मानता ही ना हो, तो उसके लिए फिर जो है वो अपनी ख्वाहिशात पर ही चलेगा। वो फिर किसी जो है वो हिदायत की तरफ आना उसके लिए बड़ा निस्बतन मुश्किल होगा। नया लफ्ज़ हर लाइन में हमें एक मिलेगा। तो आइए जी शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या फिर आप तवक्को रखते हैं कि वो ईमान ले आएंगे आप तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक फरीक तो वो था कि वो अल्लाह के कलाम को सुनते थे फिर उसमें तहरीफ कर देते थे।
बावजूद इसके कि वो उसको समझ लेते थे और वो उसको समझने के बाद, जानने के बावजूद उसमें तारीफ करते थे। यानी ये तो उस तबके के अफराद हैं कि जिन्होंने कलामुल्लाह को पढ़कर, समझकर, समझने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद और उसकी संगीनी को जानने के बावजूद उसमें तब्दीलियां कर दी, तो इनसे ईमान लाने की उम्मीद ना रखो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखें, अफततमाऊना, अफततमाऊना, 3 अल्फाज बनेंगे। अफततमाऊना, क्या, फिर ततमाऊना, तुम तवक्को रखते हो। तमा, तमा किसको कहते हैं उर्दू में? लालच को। क्या तुम उम्मीद रखते हो, तुम्हारी चाहत है, या तुम्हें अभी भी जो है वो ये लगता है कि ये ईमान ले आएंगे, युमिनू, कि ये सब ईमान ले आएंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, यानी तुम मुसलमानों के लिए। वक़द, हालांकि, तहकीक, काना फरीकुन, एक ग्रोह था, मिनहुम, उनमें से, वो क्या करते थे? यस्माऊन कलाम अल्लाह, वो अल्लाह का कलाम सुनते थे। सुम्मा, फिर, युहर्रिफूनहु, हर्रफा युहर्रिफु, अल्लमा युअल्लिमु, हर्रफा युहर्रिफु, तो युहर्रिफु, युहर्रिफूना, वो बदल देते थे, तहरीफ कर देते थे। तहरीफ मस्तर आएगा तफईल के पैटर्न पर। तो युहर्रिफूना, हु, 2 अल्फाज, युहर्रिफूना, वो बदल देते, हु, उसको, मिन बादी मा अक़लूहु, बाद उस कलाम को समझ लेने के। अक़लूहु, अक़लूहु, ये भी 2 लफ्ज होंगे, अक़लू, अक़ला, अक़लू, और ये अक़ला याक़िलू बनेगा। और उसको समझने के बाद, वहुम यालमून, और वो जानते थे, यानी उनको पता था कि आप वो गलत काम कर रहे हैं। तो अहले ईमान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मदीना के बनी इसराइल यानी यहूदी इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी यहूदियों की हकीकत बयान कर दी कि इनमें यहूद के उलमा की तरफ इशारा है जो अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदल देते थे। यही वजह है कि इल्म का गलत इस्तेमाल करने वाले के मुकाबले में एक आम इंसान के लिए हक को तस्लीम करना आसान होता है। एक आम आदमी है, लेमैन है, जो इतना ज्यादा इल्म नहीं रखता, तो उसके सामने जब बात आएगी हक की, तो उसको जल्दी ले लेगा। लेकिन जिस आदमी के पास कुछ इल्म है, नॉलेज है, तो वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हुज्जत और दलील तलब करेगा। बाज़ औक़ात वो दलील पॉजिटिव वे में मांगी जा रही होती है कि आप मुझे एक काम करने का कह रहे हैं, मुझे इसकी कोई ऑथेंटिसिटी बताएं, क्या ये करना है या नहीं करना। लेकिन बाज़ औक़ात उसमें सिर्फ जो है वो कीड़े निकालना मकसद होता है। तो जब ये कीड़े निकालने वाले मकसद से दलीलें जो है वो ढूंढी जाएं, तो फिर मतलब ये है कि वो हक को तस्लीम नहीं करना चाह रहे, वो अपने उस पर रहना चाह रहे हैं जो जो कर रहे हैं। बाकी वो दलीलें जो है वो उनको 1000 भी दे दीजिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम इनकी उम्मीद ना रखो कि ये ईमान ले आएंगे। तो ये हाल यहूद का था। यहूद को वैसे तो सारी चीजें पता थी, किताब पढ़ते थे, किताब में निशानियां मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की दलीलों को वो ऐसा जानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं मान रहे। तो लेकिन वो भी आकर मुख्तलिफ बातें पूछते, कभी कहते कि हमें बताओ अस्हाबे काफ कौन थे, और कभी जो है वो रूह के बारे में सवाल करते, मुख्तलिफ सवालात करते, और उससे मकसद समझना नहीं होता था, बस सिर्फ एक टाइम पास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तकलीफ पहुंचाना। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे इल्म दीन की कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसे वो जानता था, फिर वो उसे छुपा ले, तो क़यामत के दिन उसे एक आग की लगाम पहनाई जाएगी। बड़ी सख्त बात है। अगर हम में से किसी को दीन की कोई भी बात मालूम हो, दुरुस्त बात, हक बात मालूम हो, और हमसे किसी मौके पर पूछी जाए जहां पर वो बताना जरूरी भी हो, और हम उसको अगर छुपा लेते हैं, तो ये बड़ी सख्त वईद है कि फिर क़यामत, ज़ाहिर है किसी अहले इल्म से, अहले दानिश से, अहले इल्म से, आलिम से अगर कोई बात दीन का मसला पूछा जाए और वो उसको सही मसला मालूम होने के बावजूद न बताए, छुपा ले, गलत बता दे, और या जो है वो उसको बिल्कुल ही न बताए, कुछ भी न बताए, तो मतलब, और फिर जो पूछने वाला है वो इसके न बताने या गलत बताने की वजह से किसी गलती का इर्तिकाब कर बैठे, और फिर आगे शायद उसकी नस्ल दर नस्ल यही गलती चलती रहा है कि जी मैंने तो फलां आलिम से पूछा था, उन्होंने मुझे यही बताया था। तो अब वो चलती चली जा रही है, और फिर जो है वो इस हाल में पता नहीं कितने लोगों का गुनाह जो है वो के सर आएगा।
जिस एक आदमी की गलती की वजह से, तो उसके लिए फिर क्या है कि क़यामत के दिन आग की लगाम पहना दी जाएगी। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इसलिए जो बात जितनी जिस अंदाज से हक बात मालूम हो उसको बयान कर देना चाहिए अगर पूछा जाए तो ऐसी आदत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि हम कभी अल्लाह की बात, अल्लाह के कलाम के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करने वाले हों। आयत को दोहरा ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफततमऊना, क्या फिर तुम ये तवक्को रखते हो, अन युमिनू, कि वो ईमान ले आएंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, वक़द काना फरीकुन, हालांकि तहकीक एक ग्रोह था, मिनहुम, उनमें से, यस्मऊना कलाम अल्लाह, वो अल्लाह का कलाम सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर बदल देते थे उसको, मिन बादी मा अक़लूहु, उसको समझ लेने के बाद, वहुम यअलमून, और वो जानते थे। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बअदुहुम इला बअद क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब वो उन लोगों से मिलते जो ईमान लाए, यानी मोमिनों से मिलते, तो वो कहते हम तो ईमान ले आए हैं, और जब आपस में अकेले होते, बाज के साथ तन्हा होते, तो वो कहते क्या तुम बयान करते हो उनसे, यानी ईमान वालों से, मोमिनों से वो बातें बयान करते हो जिनको अल्लाह ने तुम पर खोल दिया है, ताकि वो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनाए तुम्हारे रब के पास। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है, क्या तुम समझते नहीं हो? यानी हक बात सारा कुछ जानने के बावजूद ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो मोमिन, लेकिन आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कोसते कि तुम तो मिलते हो लेकिन तुम उनके साथ ये बातें करते हो, तो ये बात तो कल को हमारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दी थी कि हक जानने के बावजूद कबूल नहीं कर रहे थे। व इज़ा, और जब, लक़ू, वो मिलते हैं, असल में था लक़ू, वो मिले, इज़ा लक़ू, जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू, तो वो कहते हैं, ये इज़ा का असर चल रहा है, इस वजह से सारा तर्जुमा जो है वो कहते हैं, हालांकि अल्फाज माजी के हैं, लक़ू, आमनू, क़ालू सारे माजी के हैं, लेकिन हम तर्जुमा मुज़ारे वाला करें। आमन्ना, हम ईमान लाए, व इज़ा खला बादुहुम, और जब अकेले होता है, बादुहुम, उनका बाद, यानी बादुहुम जैसे रब्बुहुम, उनका रब, बादुहुम, उनका बाद, यानी कोई एक उनमें से जब तन्हा होता है, इला बादिन, दूसरे बाज के पास, तो कालू, तो वो कहते हैं, यानी जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के पास इकट्ठे होते हैं, तो कालू, तो वो कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान करते हो उनसे, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान करते हो उनसे, क्या चीज बयान करते हो, बिमा, वो चीज जो, फतहल्लाहु अलैकुम, फतहल्लाहु, खोला है अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, यानी वो चीज उनको बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दिया है, यानी वो दलाइल, वो निशानियां और वो अलामात जो हमारी किताबों में हमारे नबियों ने हम तक पहुंचाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आखिरी नबी के बारे में, क्या तुम उन्हें वो बताते रहते हो? तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा, ली युहाज्जुकुम, ली युहाज्जुकुम, ताकि वो सब हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ, ताकि वो सब हुज्जत बनाए, यानी वो सब हुज्जतबाजी करें, दलील कायम करें तुम्हारे खिलाफ, बिही, उसको या उसके जरिए, यानी जो तुम उनको बता रहे हो उसके जरिए वो तुम्हारे खिलाफ दलील बनाए, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, अफला ताक़िलून, क्या फिर तुम समझते नहीं हो? यानी एक तरह से उनको डांटा जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि क्या तुम्हें अक्ल नहीं है कि इस तरह काम नहीं करना है। तो मदीना में मौजूद यहूदियों की चाल के बारे में अल्लाह बयान फरमा रहा है कि जब भी मुसलमानों से मिलते तो कहते हम ईमान लाए, जबकि उस जुमले से मुराद उनकी ये होती कि वो भी तो बहरहाल ईमान वाले हैं,
इस तरह से वो मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते थे। यानी ईमान तो लाए हुए हैं, अगरचे गलत लाए हैं, सही लाए हैं, ईमान तो लाए हुए हैं, तो मुराद वो लेते थे कि हम भी ईमान तो लाए हैं, लेकिन धोखे की कोशिश करते थे। तो लेकिन तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कई निशानियां मौजूद थी। अगर यहूदी बातचीत के दौरान किसी मुसलमान के सामने उन निशानियों के मुतालिक कुछ बात कर दे, तो वो बाकी यहूदी उसको डांटते थे, तुम मुसलमानों को इन निशानियों के बारे में क्यों बता रहे हो कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है? अगर तुम ऐसा करोगे तो वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने यही तुम्हारी बातें तुम्हारे खिलाफ हुज्जत के तौर पर पेश करेंगे। भाई इनको तो पता भी था। इससे पता चलता है कि वो दीन को समझने के मामले में कितनी पस्ती का शिकार थे। वो इस गुमान में थे कि अगर वो दूसरे लोगों से अपने करतूत छुपा लेंगे तो अल्लाह भी उसे नहीं जान सकेगा, या अल्लाह भी माज़अल्लाह उनकी पकड़ नहीं कर सकेगा, जबकि ऐसा है नहीं। अल्लाह ने फरमाया मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो कुछ वो कर रहे हैं। तो तर्जुमा दोहरा लें एक मरतबा, इदा लकुल लदीन आमनू, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, तो वो कहते हैं हम भी ईमान लाए, व इदा खला बअदुहुम इला बअद, और जब अकेले होता है उनका बाज़ दूसरे के पास, क़ालू, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान करते हो उनसे, बिमा, वो जो फ़तहल्लाहु अलैकुम, खोला है अल्लाह ने तुम पर, लियुहाज्जूकुम बिही, ताकि वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ उसको, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, अफला ताक़िलून, क्या फिर तुम नहीं समझते? तो तर्जुमा पूरा देखें, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे कहने से, हालांकि एक गिरोह उनमें ऐसा था कि वो कलाम सुनते थे फिर वो बदल देते थे उसको समझ लेने के बाद, और वो जानते भी थे। और जब वो उनसे मिलते जो ईमान लाए तो कहते हैं हम तो ईमान लाए, और जब अलहदा होते हैं उनमें से बाज़ के साथ, तो वो कहते हैं क्या तुम उनसे वो बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोला है, ताकि वो दलील कायम करें उसके साथ तुम्हारे रब के सामने, या फिर तुम समझते नहीं हो? असबाब क्या आते हैं हमारे सामने जी, कि जो लोग अल्लाह के कलाम तक को तब्दील कर डालें तो फिर उनसे इस्लाम कबूल करने की तवक्को न रखी जाए, हिदायत की तवक्को न रखी जाए, इल्ला माशाअल्लाह। और वो लोग दो रुखे थे, उन्होंने हक को छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने हक को जाहिर कर दिया। हम दुआगो हैं कि ए अल्लाह हमें कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की और उसे दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमा, आमीन। और प्लान बनाया जाए कि इंशाल्लाह किसी भी बात पर अमल करने या उसे फैलाने से पहले मैं उसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक कर लूंगा। कोई भी बात जो मुझे बज़ाहिर पहली दफ़ा सुनने में बड़ी अच्छी लगे तो मैं उसको फ़ौरन स्प्रेड करना शुरू नहीं कर दूंगा, बल्कि मैं पहले उसको चेक कर लूँ कि आया ये बात दुरुस्त भी है या नहीं। कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ा लेकर पूछकर, अगर खुद चेक कर सकते हैं तो खुद चेक करके, अदरवाइज किसी जानने वाले से पूछकर कि ये बात पता चली है आप बता दीजिए चेक करके, कुरान और हदीस की रोशनी में दुरुस्त है तो आगे फैलाई जाए, नहीं तो खामोश इख्तियार कीजिए। अस्मा और अफ़ाल, फरीक वाहिद है, इसकी जमा आती है फुराका, जैसे शरीक की जमा आती है शुराका, ऐसे ही फरीक की जमा फुराकाउ, सिंगल पेश के साथ आएगी, डबल हरकत नहीं आएगी जमा में। अच्छा जी, तो अफ़ाल में ततमाऊना, ये समिआ यस्माउ, तमिआ यतमाउ, तमिआ यतमाउ इत्मा, तामिअ मतमूअ तमअन, समिआ यस्माउ की तरह, तमिआ यतमाउ, उसने लालच की या उसने उम्मीद रखी। तमा उर्दू में हम यूज करते हैं तमा, लालच के लिए। यस्माउन तो समिआ यस्माउ का टेबल है, और यालमूना ये भी हम किसी वन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। फतहा किसी वन, सबसे पहला टेबल हमने यही किया था। और आखिर में एक आ रहा है ताक़िलूना, अक़ला याक़िलु, इक़िल, आक़िल, माक़ूल, अक़ल, समझना। कमजोर अफ़ाल हमजा वाले या यकसा हुरूफ वाले अफ़ाल, लक़ू, लक़िया यल्क़ा, रदिया यर्दा का पैटर्न, लक़िया यल्क़ा इल्क़ा, लाक़िन मल्क़ियुन लिक़ाउन, वो मिला, लक़िया यल्क़ा, लक़िया यल्क़ा इल्क़ा, लाक़िन मल्क़ियुन लिक़ाउन।
خلا دعا کی طرح ہے، خلا یخلو اخلو خالن مخلوون عنہ خلوون، مخلوون کے ساتھ عنہ وغیرہ ضرور آتا ہے، اس لیے اگر ہم پیٹرن سیکھنا چاہیں تو صرف مخلوون عنہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ یوزج کا جو ہے وہ مجبوری ہے، اس کے ساتھ عن وغیرہ ضرور استعمال ہو۔ تو خلا یخلو اخلو خالن مخلوون خلوون، وہ علیحدہ ہوا یا تنہا ہوا۔ مزید فی میں اگر ہم دیکھیں تو آمنہ آمنہ یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان، پورا ٹیبل ہم کر کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یحرفون ہے، حرف یحرف حرف، محرف محرف تحریف، حرف یحرف حرف محرف محرف تحریف۔ اور تحدثون یہ بھی علامہ والا پیٹرن، حدث یحدث حدث محدث محدث تحدیث بیان کرنا، حدث بیان کرنا، اس نے بیان کیا۔ لیحاجو یہ ہا جیم اور جیم ڈبل حرف والا مادہ ہے، اور اس کو جب ہم لے کر گئے باب مفاعلہ پر تو یہ بنا حاججا یحاججو حاجج، تو حاججا یحاججو پڑھنا ذرا مشکل تھا، تو اس لیے حاجہ یحاجو، ایسے ظننا یا ظنونو کی بجائے ظن یا ظنو کر دیا تھا، ایسے ہی حاججا یحاججو کی بجائے حاجہ یحاجو، اور حاجج محاجن محاجن، اسم فاعل اور اسم مفعول ظاہری صورت میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن جب ان کو کھولا جائے گا تو اسم فاعل ہوگا محاججن سیکنڈ لاسٹ کی زیر کے ساتھ، اور اسم مفعول ہوگا محاججن سیکنڈ لاسٹ کی دور کے ساتھ، اور مصدر بنے گا محاجتن۔ دوہرا لیں، حاجہ یحاجو حاجج محاجن محاجن محاجتن، اس نے باہم حجت بازی کی، ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ قرآن والا حصہ مکمل ہوا۔ ایک چیز میں گروپ میں دیکھ رہا تھا، احیا کے بارے میں کچھ ڈسکشن چل رہی تھی شاید، کہ احیا کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں۔ دیکھیے بات سنیے، تین طرح کے ہم نے بیسیکلی افعال پڑھے ہیں، صحت مند، بلکہ چار، صحت مند، کمزور حمزہ والے، اور یکساں حروف والے۔ تو یکساں حروف والوں کو ہم نے ایک الگ کیٹیگری کی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جتنی بھی پریکٹس کی ہے وہ یکساں حروف والے وہ لیے ہیں جو صحت مند حروف یکساں تھے۔ کہیں پر بھی ہم نے کوئی ایسا ٹیبل پریکٹس نہیں کیا جس میں یکساں حروف آئے ہوں کمزور حروف میں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جو گرامر کی بکس ہیں ٹریڈیشنلی، جو ہم آگے چل کے ہم بھی ان کو ڈسکس کریں گے، تو اس وقت پھر جب ہم آگے ایکچولی اس چیز پر آئیں گے کہ جب کوئی ایک حرف ڈبل آ رہا ہو کسی مادے میں، اب وہ ڈبل آنے والا حرف بھی پھر سے یا صحت مند ڈبل ہوگا یا کمزور ڈبل ہوگا، تو ان دونوں کو الگ الگ کیٹیگریز کی جاتی ہیں۔ صحت مند ڈبل حرف ہو تو اس کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، اور کمزور حروف اگر ڈبل آ رہے ہوں تو اس کی ایک الگ کیٹیگری بنائی جاتی ہے۔ اگر ابھی ہم دونوں کو اکٹھا رکھ لیں کہ دونوں ڈبل حروف والے ہیں، تو پھر آگے چل کے جب ان دونوں کو الگ الگ کیٹیگریز کی جائیں گی تو وہاں پر پھر مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے آسان جو تھا وہ یہ تھا کہ صحت مند کو الگ رکھا جائے اور کمزور کو الگ رکھا جائے، اور ڈبل حروف والوں کو الگ کر لیا جائے۔ ڈبل حروف والے وہ کہلائیں گے جہاں پر صحت مند حروف ڈبل آ رہے ہیں، کمزور یا حمزہ اگر ڈبل آ رہا ہے تو اس کو ڈبل حرف والا نہیں کہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب اسی سے احیا والا آئی تھنک وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ احیا میں کمزور ڈبل حرف تو ہے لیکن کمزور حرف ڈبل آ رہا ہے۔ تو جب کمزور حرف ڈبل ہو کسی مادے میں تو اس کو سمپل ڈبل حرف والا مادہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی ایک الگ جو ہے وہ کیٹیگری بنتی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے جب دوبارہ سے اس گرامر کو ریوائز کرنے ہوں گے تو ان چیزوں کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی نور محمد صاحب۔ سر یہ پہلی آیت 75 میں یہ
زیادہ تر جو ہے یہ مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یسمعونا، یحرفونا، جبکہ ہم ترجمہ اس کا ماضی کا کرتے ہیں. اس کے ذرا کلیئر کر دیں. وہ کانا آ گیا نا پہلے، وقد کانا، ہم یہ کانا پڑھ کے آئے ہیں کہ کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو ماضی پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری والا ترجمہ ہوتا ہے. کانا یسمع، ایک فریق تھا جو یہ کرتا تھا. شکریہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کانا کی وجہ سے یہ ترجمہ ہو رہا ٹھیک. ہے. جی سسٹر فائزہ. جی السلام علیکم سر، یہ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو ہم نے ابھی حاجہ کا پڑھا ہے، اس میں اسم فاعل ٹیبلز میں جو لکھا ہے وہ محاجہ لکھا ہے، جج اور محاجج لکھیں گے ہم، فاعل اور مفعول؟ نہیں، آپ نے لکھنے کے لیے اگر آپ کو ملے گا تو آپ محاجن اور محاجن ایک ہی لکھیں گے. باقی اگر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم فاعل محاججن ہے اور اسم مفعول محاججن. لکھنے کے لیے مطلب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کوشچن آتا ہے کہ آپ اس سے اسم فاعل اور مفعول لکھیں، 6 چابیاں لکھیں، تو اس میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی جیسے لکھیں یہ گے؟ اسی طرح لکھ دیں گے، محاجن اور محاجن. ایکسپلینیشن مانگی جائے کہ یہ محاجن دونوں ایک جیسے کیسے آ گئے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اسم فاعل اصل میں محاججن ہے، اسم مفعول اصل میں محاجج. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو آخری آج کا ہمارا ہے جی گرامر کا ٹیبل، اور اس ٹیبل میں ہم نے کون سا پڑھنا ہے جی؟ ایک سیکنڈ، یہ پاور پوائنٹ نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ کر دیا، تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو تو اس جی، تو اس میں ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے جی تولا. واو، لام اور یا اس کے مادے کے حروف ہیں، لیکن آخر میں کمزور حرف ہے، تو پیٹرن اس کا جو بنے گا تدبرا والا، تفعل والا پیٹرن ہے، تدبرا والا پیٹرن. تو تدبرا کا پیٹرن ہو اگر تو یہ بنے گا تولایا. تو ہم نے ضرور پڑھا ہوا ہے کہ کمزور حرف پر اگر حرکت ہو تو وہ حرکت کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور پیچھے والے حرف پر جو حرکت ہے اس کے مطابق کمزور حرف کو چینج کر دیتے ہیں. تو تولایا، یا کی حرکت چلی جائے گی، یا سے پہلے حرف ہے لام، لام پر ہے زبر، اور زبر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد کمزور حرف الف ہونا چاہیے. تو پڑھنے میں تو ہم اس کو الف پڑھتے ہیں تولا، لیکن لکھتے وقت ہم لام کے ساتھ یا کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، جو ایک لکھنے کا انداز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائٹنگ اسٹائل ہے کہ لکھا اس کو بہرحال اسی طرح جاتا ہے، یا رہتی تو ہے پڑھی نہیں جاتی. تو مزید فی کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس جملے کو دہرا لیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافہ، استغفر. اور ان کے فا عین لام والے جو ہے وہ شیف آئے گی تعلیم سے، تفعیل، محاسبہ، مفاعلہ، اسلام، افعال، اختلاف، افتعال، استغفار، استفعال. اور آخری 3 تھے قرآن میں تدبر کیجئے، آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. سسٹر سمینہ کا میسج آیا ہوا ہے، آواز نہیں آ رہی، کیا کسی اور کو بھی مسئلہ ہے یہ آواز کا؟ نہیں سر، آواز آ رہی ہے بالکل صحیح. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. تو کوئی ایک پھر ان کو میسج میں ریپلائی کر دیں کہ اگر ان کا ابھی بھی مسئلہ برقرار ہے تو ایک دفعہ وہ
डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करना। कुरान में तदब्बर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा। और तदब्बर से बनेगा तफाउल, तदारुस से बनेगा तफाउल, और इनकलाब से इनफिआल बनेगा। अच्छा जी, तो अब हमने पढ़ना है जी तवल्ला। शुरू में ता एक्स्ट्रा है और लाम के ऊपर शद आ गई है। तो वल्ला हम पहले कर चुके हैं, वल्ला युवल्ली, अल्लामा वाले तफईल वाले बाब पे आ गया था, यही मादा था वाव लाम या, लेकिन उसको हमने तफईल पे ले गए थे, अल्लामा वाले पे वल्ला युवल्ली बना था। उसका माना था उसने फेरा, उसने फेरा यानी किसी और को फेरा। वल्ला उसने किसी और को फेरा। और तवल्ला का माना है वो खुद फिर गया। तवल्ला का माना वो खुद फिर गया या उसने मुंह मोड़ लिया। और तवल्ला का एक इंटरेस्टिंग माना इसके ऑपोजिट में भी आ रहा है, उसने दोस्ती की, यानी दोस्ती करना, इसमें मुंह जो है वो तवज्जो की जाती है, और मुंह मोड़ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। तो ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। तवल्ला का माना जिम्मेदारी लेने के माने में भी इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ मसाजिद का जो निगरान होता है उसको क्या कहते हैं? मस्जिद का मुतवल्ली। वो भी इसी से हाँ, तवल्ली जो है मुतवल्ली वो भी इसी तवल्ला वाले पैटर्न से आएगा। हाँ आएगा, हम अभी देखेंगे आगे टेबल में। तो दब्बरा से बना था तदब्बरा, वल्ला से बने वला से बनेगा तवल्ला, अल्लमा से तअल्लमा, अल्लमा उसने सिखाया, तअल्लमा उसने खुद सीखा, नज़्ज़ला उसने उतारा, तनज़्ज़ला वो खुद उतरा, फर्रका उसने फर्क किया, टुकड़े टुकड़े किया, तफर्रका वो खुद टुकड़े टुकड़े हो गया, बद्दला उसने बदला, तबद्दला वो खुद बदल गया। ये इन सब के अंदर मानों में इसी तरीके से। वल्ला उसने फेरा, किसी और चीज को फेरा, तवल्ला वो खुद फिर गया। ये मानों के अंदर जो है वो फर्क हमें नजर आएगा। अल्लामा वाले में यानी बाब तफईल से और बाब तफाउल से, बाब अबवाब में मानों में फर्क इस तरीके से हमें अक्सर नजर आएगा। तो आखिर में कमजोर हर्फ है और अलिफ है, तो अलिफ से पहले जबर पढ़ रहे हैं तो हम जबर ही को लेकर अगले सीखों में चलेंगे। तो ये आएगा जैसे हादा, दाल पर जबर थी, हम हादऊ दईता दईतू दईतुम करते आए थे, ऐसे ही तवल्ला के साथ भी हम करेंगे। तो बनेगा तवल्ला वो फिर गया, तवल्लऊ वो सब फिर गए, तवल्लू नहीं होगा, तवल्लऊ वो सब फिर गए, तवल्लईता आप फिर गए, तवल्लईतु मैं फिर गया, तवल्लईतुम आप सब फिर गए, तवल्लईना हम सब फिर गए, तवल्ला तवल्लऊ तवल्लईता तवल्लईतु तवल्लईतुम तवल्लईना, तवल्ला तवल्लऊ तवल्लईता तवल्लईतु तवल्लईतुम तवल्लईना, तवल्ला तवल्लऊ तवल्लईता तवल्लईतु तवल्लईतुम तवल्लईना। बोलचाल की अगर हम बात करें तो हम में से कोई भी अल्लाह के फजल करम से दीन से नहीं फिरा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए नफी में जवाब देना है। हल तवल्ला क्या वो फिर गया, मा तवल्ला वो नहीं फिरा, हल तवल्लऊ क्या वो सब फिर गए, मा तवल्लऊ वो सब नहीं फिरे, हल तवल्लईता क्या आप फिर गए, मा तवल्लईतु मैं नहीं फिरा, हल तवल्लईतुम क्या आप सब फिरे, मा तवल्लईना हम सब नहीं फिरे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुदारे में जैसे हमने तदब्बरा में देखा था कि तदब्बरा में मुदारे में भी वही रहता है, सिर्फ जो है वो आखिर में पेश और शुरू में या ऐड हो जाती है। तदब्बरा से या तदब्बरू हो जाता है, शुरू में या का इजाफा और आखिर में जो रा पर जबर जी उसको पेश बना दिया। तो बस यहाँ पर भी उसी तरह तवल्ला उसी तरह रहेगा, सिर्फ शुरू में या का इजाफा हो जाएगा, या तवल्ला। यहाँ तो आखिर में पेश भी नहीं आएगी क्योंकि कमजोर हर्फ है। तो यतवल्ला यतवल्लौना, यतवल्ला वो फिरता है, यतवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला आप फिरते हैं, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लौना आप सब फिरते हैं, नतवल्ला हम सब फिरते हैं। यतवल्ला
यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला। माजी और मुजारे दोनों को इकट्ठा कीजिए। तवल्ला, तवल्लौ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला। यतवल्ला से मुजारे की प्रैक्टिस बोलचाल। हल यतवल्ला, क्या वो फिरता है? ला यतवल्ला, वो नहीं फिरता। हल यतवल्लौना, ला यतवल्लौना। हल ततवल्ला, ला अतवल्ला। हल ततवल्लौना, ला नतवल्ला। फिर से, हल यतवल्ला, ला यतवल्ला। हल यतवल्लौना, ला यतवल्लौना। हल ततवल्ला, ला अतवल्ला। हल ततवल्लौना, ला नतवल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तदब्बरा से अमर बनाया था, तदब्बर। तवल्ला से क्या होगा? आखिर से सिर्फ कमजोर हर्फ चला जाएगा और ये आएगा तवल्ला। तवल्ला, जो अलिफ का साउंड था वो खत्म हो जाएगा, तो तवल्ला। और जमा तवल्लौ, यानी तवल्ला तवल्लौ और तवल्ला तवल्लौ दोनों एक जैसे आ जाएंगे, जैसे तदब्बरा में भी आया था। और हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला यूजर है, अमर वाला या माजी वाला। तो दोहराइए, तवल्ला, फिर तवल्लौ, फिरो, ला ततवल्ला, मत फिर, ला ततवल्ला, मत फिर, ला ततवल्लौ, मत फिरो। तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ, मत फिरो। तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ। इसका अगर हम बोल चाल की प्रैक्टिस करें तो बोल चाल में तवल्ला, फिरने की बात नहीं करनी चाहिए किसी को हुक्म, तो इसलिए नफी नहीं का प्रैक्टिस। ला ततवल्ला, मत फिर, तो ला अतवल्ला। ला ततवल्लौ, मत फिरो, ला नतवल्ला, हम सब नहीं फिरेंगे। और इसम फाइल और मफऊल मुतदब्बिर मुतदब्बर की तरह, जैसे वहां पर मुवल्लिन और मुवल्लन बना था, वल्ला युवल्ली वल्ली, मुवल्लिन मुवल्लन, यहाँ बन जाएगा मुतवल्लिन, ता एक ऐड हो जाएगा, मुतवल्लिन मुतवल्लन, मुतवल्लिन मुतवल्लन। मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन इसके साथ अनहु वगैरह आएगा जिससे फिरा जाए। तो तदब्बुर, तदब्बरा से तदब्बुर था, तो ये मस्तर इसका आ जाएगा, तवल्ला से तवल्लिन आ जाएगा, तवल्ला से तवल्लिन। मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन इसके साथ अन वगैरह लगेगा तो इसका माना कोई बनेगा, अदरवाइज इसका कोई माना बनता नहीं है। और तवल्लिन फिरना, अगर हम कहते हैं मुतवल्लन अनहु, तो फिर हम कहेंगे जिस चीज से फिरा जाए, मुतवल्लन अनहु, जिस चीज से फिरा जाए। मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। आइए मुअन्नस देख ले, तो तवल्ला से तवल्लत, जैसे वल्ला से वल्लत बनाई थी, ऐसे ही तवल्ला से तवल्लत बन जाएगी। और यतवल्ला की मुअन्नस ततवल्ला। आइए पूरे टेबल को दोहराइए 2 मरतबा। तवल्ला, तवल्लौ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला। तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। हुआ तवल्ला, हिया तवल्लत, हुआ यतवल्ला, हिया ततवल्ला। तवल्ला, तवल्लौ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला।
तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन, हुआ तवल्ला, हिया तवल्लत, हुआ यतवल्ला, हिया ततवल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह 6 चाबियों को दोहरा लें। तवल्ला, यतवल्ला, तवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन, तवल्ला, यतवल्ला, तवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। और यही जो मुतवल्लिन है, फिरने वाला, इसी को उर्दू में हम कहते हैं तो मुतवल्ली या के साथ कह रहे होते हैं। और इसी का मतलब चूंकि बात हुई है पहले कि तवल्ला का एक माना जिम्मेदारी लेना भी है, तो तवल्ला उसने जिम्मेदारी ली, तो मुतवल्लिन फिर कौन होगा? जिम्मेदारी लेने वाला। जिम्मेदारी तो मुतवल्ली कौन होता है? जिसके ऊपर मस्जिद की जिम्मेदारियां होती हैं सारी, उसके इंतजाम वगैरह करना, उसको मुतवल्ली कहा जाता है। खैर, अरबी बनाए, वो हक से फिरता है। जी, कौन बनाना चाहेगा अरबी इसकी? वो हक से फिरता है। जी सिस्टर राबिया मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यतवल्ला बिल हक की या अनिल हक की? अनिल हक से है ना। जी सिस्टर गुलाम रुकैया, यतवल्ला अनिद्दीन क्या तर्जुमा करेंगी? यतवल्ला वो फिरता है अनिद्दीन, दीन से, वो दीन से फिरता है। जो दीन से फिरता है। शहजाद सिस्टर मासूमा आजम, ला ततवल्ला अनिल इस्लाम, तर्जुमा करें और जवाब दें। जी, क्या आप फिरते हैं इस्लाम से? नहीं, फिर से, ला ततवल्ला अनिल इस्लाम। नहीं, इसका उर्दू तर्जुमा बता रही हूँ कि आप फिरते हैं इस्लाम से। अब इसका क्या अरबी में क्या नहीं, क्या कैसे होगा इसका तर्जुमा? क्या किस तरीके से, किस लफ्ज का तर्जुमा आप क्या कर रही हैं? ला ततवल्ला, जी, क्या आप फिरते हैं? देखिए, ला ततवल्ला, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। ला ततवल्ला, तो ला ततवल्ला का तर्जुमा क्या है? ला ततवल्ला अनिल इस्लाम। क्या आप फिरते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, ला एक एक लफ्ज का तर्जुमा करें। ला ततवल्ला, ला नहीं, जी, ला नहीं ततवल्ला, आप फिरते हैं। ला ततवल्ला तो एक लफ्ज हो गया ना। देखिए, हमने भी जो पूरा टेबल किया है तो उसमें क्या आया था? यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला, तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, तो एक लफ्ज है। क्या तर्जुमा करेंगी ला ततवल्ला का? अभी हमने क्या किया है? मत फिर। मत फिर, तो क्या का तर्जुमा तो यहाँ नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में क्या आ रहा हो। जी, तो ला ततवल्ला, मत फिर इस्लाम से। जी, अब इसको आगे से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा? ला अतवल्ला, अतवल्ला या अतवल्ला? अतवल्ला अनिल इस्लाम। अतवल्ला, लाम पर खड़ी जबर के साथ। खड़ी जबर, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। दुरुस्त हो गया, ठीक है जी। जी शहजाद अहमद साहब, आपने हाथ बुलंद किया हुआ था, तो सर आप तवफ़ा का फेरे माजी सुना दें। तवफ़ा, 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 तवफ़ौ, तवफ़ैता, तवफ़ैतो, तवफ़ैतुम, तवफ़ैना। और मुअन्नस के लिए? हिया तवफ़त, तवफ़त। माशाअल्लाह। सिस्टर फाइजा, सिस्टर मासूमा आजम, फेरे मुदारे आप सुना दें। जी मासूमा, जी, यतवफ़ा, यतवफ़ौना, यतवफ़ौना, ततवफ़ा, अतवफ़ा, ततवफ़ौना, नतवफ़ा, हिया ततवफ़ा, या ततवफ़ा। हुआ जज़ाकुमुल्लाह खैर। यतवफ़ा। ठीक हो गया जी। नूर मोहम्मद साहब, बाकी टेबल आप पूरा कर लें। नूर मोहम्मद साहब। जी सर। जी सर। सारा सुना दूं सर शुरू से? नहीं, फेले अमर से आगे।
अच्छा जी जी, तवफ़ा, तवफ़ौ, ला ततवफ़ा, ला ततवफ़ौ, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़न, तवफ़्फ़िन। तवफ़्फ़िन, माशाअल्लाह। तो ये अब हो जाएगा तवफ़्फ़ा, मादे के हरूफ हैं इसके वाव, फा और या। तो अब हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे कि ये सिंपल कमजोर हर्फ वाला फेल है। वाव, फा और या कमजोर हर्फ वाला फेल है। अगर जिसमें दो कमजोर हर्फ आ रहे हैं तो हम उसमें वो परेशानी नहीं करेंगे कि ये डबल है। डबल नहीं है, सिंगल ही है, क्योंकि वाव अलग है, या अलग है, फा अलग है और कमजोर हर्फ है। इवन अगर दोनों एक जैसे भी होते तो चूंकि दोनों कमजोर थे, इसको हम डबल हर्फ वाले मादे में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है जी। और तवफ़ा का माना होता है उसने जान निकाली या उसने पूरा पूरा जो है वो ले लिया। तो तवफ़ा, उसने पूरा पूरा जो है वो अदा कर दिया या पूरा पूरा ले लिया, तो इसको कहते हैं मुतवफ़्फ़ी। पूरा पूरा जो है वो दे देने वाला, जो फौत हो जाता है उसको कहा जाता है मुतवफ़्फ़ी। वो यही है, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़िन, वफा करना, पूरी पूरी वफा कर दी, यानी जिसने पूरी जान सुपुर्द कर दी है, वो मुतवफ़्फ़िन होता है। अच्छा जी, सिस्टर मासूमा, आप एक मरतबा पूरा टेबल दोहरा लें। तवफ़ा, चलो मेरे साथ दोहरा लें। तवफ़ा, मैं तवफ़्फ़ौ। दोहरा देता हूँ सर। जी निसार साहब, जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर। तवफ़ा, तवफ़्फ़ौ, तवफ़्फ़ैता, तवफ़्फ़ैतु, तवफ़्फ़ैतुम, तवफ़्फ़ैना, यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ौना, ततवफ़्फ़ा, अतवफ़्फ़ा, ततवफ़्फ़ौना, नतवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ौ, ला ततवफ़्फ़ा, ला ततवफ़्फ़ौ, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़न, तवफ़्फ़िन, हुवा तवफ़्फ़ा, हिया तवफ़्फ़त, हुवा यतवफ़्फ़ा, हिया ततवफ़्फ़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह, अहसनता। शफीक थैंक यू सत्ती सर। साहब, जी सर, एक बार आप दोहरा लें। शफीक सत्ती साहब। जी सर, तवफ़ा, तवफ़्फ़ौ, तवफ़्फ़ैता, तवफ़्फ़ैतु, तवफ़्फ़ैतुम, तवफ़्फ़ैना, माशाअल्लाह। यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ौना, ततवफ़्फ़ा, अतवफ़्फ़ा, ततवफ़्फ़ौना, नतवफ़्फ़ा, हुवा तवफ़्फ़ा, हिया तफ़व्वत, तवफ़्फ़त, तवफ़्फ़त, हुवा यतवफ़्फ़ा, हिया ततवफ़्फ़ा। जी। तवफ़्फ़ा अमर हो गया सर, तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ौ, ये एक ही जैसे सर, जो उसमें माजी जमा और इसमें एक ही तरह के हैं। जी, तवफ़्फ़ौ, माजी जमा और अमर का जमा एक जैसा आ जाएगा, बिल्कुल। ला ततवफ़्फ़ा, ला ततवफ़्फ़ौ, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़न, तवफ़्फ़िन। तवफ़्फ़िन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। एक बार मेरे साथ दोहरा लें। तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ौ, तवफ़्फ़ैता, तवफ़्फ़ैतु, तवफ़्फ़ैतुम, तवफ़्फ़ैना, यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ौना, ततवफ़्फ़ा, अतवफ़्फ़ा, ततवफ़्फ़ौना, नतवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ौ, ला ततवफ़्फ़ा, ला ततवफ़्फ़ौ, मुतवफ़्फ़िन, मुतवफ़्फ़न, तवफ़्फ़िन, हुवा तवफ़्फ़ा, हिया तवफ़्फ़त, हुवा यतवफ़्फ़ा, हिया ततवफ़्फ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लेसन्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए और हमारा कोर्स 3 अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो
अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इसकी रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हमने करना है फाइनल क्विज। फाइनल क्विज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज हमने QC4 करना है, लेकिन QC4 हम चूंकि अगर अभी शुरू कर लेंगे तो वो रमज़ान से पहले मुकम्मल नहीं हो सकता, और रमज़ान में इसमें रमज़ान में क्लासेस कर नहीं सकते इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम तरावी का और इफ्तारी वगैरह के बाद का टाइम होता है। तो इसलिए रमज़ान में हम क्लासेस की ब्रेक करते हैं। तो हमारा इरादा यही है, प्लान कुछ इस तरीके से किया गया है अल-फलाह मैनेजमेंट की तरफ से कि रमज़ान मुबारक में कोई क्लास नहीं चलाएंगे। आप लोगों का QC4 एंड उसके बाद 5-6 बाकी कोर्सेज भी रमज़ान के बाद शुरू करेंगे। तो हमारे पास अभी रमज़ान तक का टाइम है, उसमें हम क्विज भी कर लेंगे और उसके अलावा हम रिजल्ट भी इंशाल्लाह रमज़ान से पहले अनाउंस कर लेंगे आपका। तो रमज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह कोर्स 4 इंशाल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। अगले हफ्ते रिवीजन करेंगे हम। रिवीजन की तरतीब कुछ इस तरीके से होगी कि टेबल्स को रिवाइज करना है। बेसिकली रिवाइज यूँ होगा कि मैं नहीं रिवाइज करवाऊंगा, मैं नहीं दोहराऊंगा, बल्कि जितने पार्टिसिपेंट्स मेरे सामने होंगे लिस्ट, मैं उन सब की लिस्ट लेकर एक एक टेबल एक एक के हवाले करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो टेबल बाकी सबको सुनाएं। तो जब वो सुना रहे होंगे तो बाकी अपनी जगह पर उसको दोहराएंगे, ठीक है। और फिर पूरे टेबल्स दोहरा लेने के बाद एंड पे अगर किसी का कोई सवाल हुआ, किसी टेबल के अंदर कोई बात समझने वाली हुई मुश्किल बात, तो उसको फिर हम एंड पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम लेंगे टेबल्स के साथ और फिर हम जो है वो आखिर में कुछ क्वेश्चन आंसर या जो भी होंगे उसको ले लेंगे। तो उस हिसाब से अपने टेबल्स को पुख्ता कर लीजिए। ये बात जो है वो आपके साथ इस क्लास में भी शायद कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, अब दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो उनसे भी आप लोग वो भी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर किसी 1, 2, 3 में टेबल्स को हल्का लिया और उसकी सही प्रैक्टिस नहीं की और आपके टेबल्स पक्के ना हो सके, ये सोच कर कि हम आगे चल के 5, 6 वगैरह में टेबल्स पूरे कर लेंगे और उनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, तो बिलीव मी उस वक्त फिर आपके पास और सीखने के लिए इतना होगा कि आप टेबल्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे और फिर ये कमी आपकी रहेगी। फिर आप 6, 7 में जब जाकर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए ये मौका है इस वक्त अपने सारे टेबल्स, 3 में आखिरी दफा हम टेबल्स पढ़ रहे हैं। 4 में जाके हम इस तरीके से टेबल्स नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें आएंगी लेकिन वो इस तरीके से जिस तरह भी पूरा टेबल हमने याद किया वो नहीं होगा, तो कुछ एक एक 2 लफ्ज होंगे जो 4 में हमने पढ़ने हैं हर टेबल के। तो इसलिए 1, 2 और 3 ये तीनों कोर्सेज टेबल्स पर मुश्तमिल हैं। इन टेबल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें और ताकि अगले हफ्ते जब हम रिवाइज करें तो हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई कंफ्यूजन रिवाइज करने में आती है, याद करने में, उसको अपने पास नोट कर लें ताकि अगले हफ्ते उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है जी। और अच्छा, ये सिस्टर ने सवाल किया हुआ है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि माजी का प्लूरल है या अमर का प्लूरल। तो सिस्टर ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट ही से पता चलेगा, उसके अलावा कोई और जरिया है नहीं इसको जानने का। कॉन्टेक्स्ट में जब आएगा तभी हमें अंदाजा होगा कि यहाँ पर ये अमर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या माजी के तौर पर। मलिक मजीद साहब, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, हमने पढ़ा तुम्बेतुल अर्दो, तो वो अंबता का टेबल वो नहीं आ रहा जी, वो अगर एक दफा दोहरा दें। अच्छा कर लें। नून बा और ता मादा है, नून बा और ता मादा है, उससे टेबल बनेगा अंबता, युम्बितु, अंबित, मुम्बितुन, मुम्बतुन, इम्बातुन। और पूरा अगर करें तो अंबता, अंबतु, अंबत्ता, अंबत्तु, अंबत्तुम, अंबतना, युम्बितु, युम्बितूना, तुम्बितु, उम्बितु, तुम्बितूना, नुम्बितु। अंबित, अंबितु, ला तुम्बित, ला तुम्बितु, मुम्बित, मुम्बत, इम्बात। हुआ अंबता हिया अंबतत, हुआ युम्बितु हिया तुम्बितु। ठीक हो गया सर? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर राबिया जी।
سسٹر آپ کی آواز نہیں آئی, آپ کچھ کہہ رہی ہیں, شور آ رہا ہے سر آپ یہ کی. جی سر یہ ہے کافی ڈسٹورشن ہے, شاید آپ ہینڈ فری یوز کر رہی ہیں, اس وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہے. اگر آپ ہینڈ فری کے بغیر بات کرنے کی کوشش کریں. جی نور محمد صاحب آپ بات کر لیں. جی سر یہ پوچھنا تھا یہ ورک بک کب تک بھیجنی ہے؟ اور ورک بک کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اگر ابھی بھیج دیں, آپ لوگوں نے بھیجنی کیسے ہے, بائی پوسٹ بھیجیں گے یا اس پر بھیجیں گے سافٹ میں؟ جی بائی پوسٹ میں بھیجنا چاہ رہا ہوں. بائی پوسٹ جو بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ اگر ابھی بھیج دیں تاکہ نیکسٹ ویک میں ریویژن کے بعد آپ لوگوں کو واپس پوسٹ کر دی جائے اور فائنل کوئز سے پہلے آپ کو مل جائے. اور سر ادروائز پھر پکچر بنا کر بھیج دیں تو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, بھیج دیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, پکچرز بنا ٹھیک کر بھی بھیج سکتے ہیں جو ہے. نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. ٹھیک ہو گیا. سسٹر رابعہ کی بات نہیں سنی جا سکی تو سسٹر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ واٹس ایپ گروپ پہ بات کر لیں, جو بھی اگر کہنا چاہ رہی ہیں کوئی کوسچن. سر اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئیے آواز. جی سر میں پوچھ رہی تھی لی یحاجکم, اس کے دو جی حصے ہوں گے, لی اور یحاجکم. تین ہوں گے, لی, یحاجو جی سر, اور کم. اور کم. ایسے سر آتحدثونہم, اس کا آتحدثون اور ہم, اس کے جی بھی یہ تین. بھی تین ہوں گے, تین ہے. ٹھیک سر, شکریہ. ساکم اللہ کی. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.